आज आम आलोचना करवा +3 6 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पेपर 14 यूनिट 1 साक्षात्कार। ठीक अच्छे तो भाषण कला मु आलोचना कर जो मैंने भी वीडियो देखी ना जाकि देखीदे भाषण कौन केपरी तार प्रकार मुझे आलोचना करी डिस्क्रिप्शन लिंक देदेवी आपण मैंने निश्चय जाए देखीने। तो आज आम आलोचना करवा से यूनिट 1 पेपर 14 यूनिट 1 साक्षात्कार विषय आम आलोचना करवा। ठीक अच्छे तो आलोचना करने को जो मैंने भी नुआ कर चैनल को आसछंती सब्सक्राइब कर बेल आइकन उपर क्लिक कर दियन जहाँफल प्रथम वीडियो आपण मान पाखक पहुँची पार एवं आपण मान सांग मानक भी शेयर कर दिंतु जहाँफल से भी पढ़ाई सहयोग पाइपर। तो परीक्षा आगु को अच्छी तो ठीक अच्छे तो निहाती भल भाव बुझंतु एवं पढ़ी की जातु। ठीक अच्छे तो चलतु आम आलोचना करिया साक्षात्कार। साक्षात्कार हेउची गोटे भिन्न धरणर जोगाजोग। एथिरे एक बा एकाधिक प्रश्नकर्ता जनकू अथवा जड़े प्रश्नकर्ता केते जनकू प्रश्न पचारती बुझिपारे। साक्षात्कार गोटे भिन्न धरण जोगाजोग बुझिपारे। एथिरे एक बा एकाधिक प्रश्नकर्ता माने जड़े प्रश्नकर्ता एक बा एक रु अधिक होता जनकू प्रश्न करती नचेत जड़े प्रश्नकर्ता बहुत जन को प्रश्न पचारती। प्रत्येक प्रश्नर उत्तर अति धैर्यर सहित और शिष्ट भाव में देवाक होता है। साक्षात्कार विभिन्न प्रकार होई पारे तन्मध्यरु प्रत्यक्ष और परोक्ष साक्षात्कार हेउची दुई प्रमुख अंश। मुहांमुही साक्षात्कार हेउची प्रत्यक्ष साक्षात्कार। केबे बेले बेले क्या सहित प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा जाए न पारिले कौनसी विषय तांको मत मंतव्य जानिबा पई तांको सहित टेलीफोन रे मध्य जोगाजोग करा जाई पारे। पुणी मध्य तांको निकट को ज्ञातव्य विषय संपर्क रे जानिबा पई केतोटी लिखित प्रश्न मध्य पठाई दिया जाई पारे। ए धरण साक्षात्कार हेउची परोक्ष साक्षात्कार बुझिपारे। देखा साक्षात्कार गोटे टेबुल दिखाई विशेषज्ञ साक्षात्कार वृत्तिभित्तिक साक्षात्कार जरूरी साक्षात्कार असाधारण साक्षात्कार सौजन्यमक साक्षात्कार सारस्वत साक्षात्कार। विभिन्न उद्देश्य साक्षात्कार करा जाई पारे। जेकोसी गुरुतर जीवनी बा राष्ट्रीय समस्या राजनीतिक समस्या सामाजिक और सांस्कृतिक समस्या प्रभृति समाधान पाई ए विषय विशेष धारणा थिबा व्यक्ति विशेषज्ञ साक्षात्कार ग्रहण करा जाई पारे। अनेक समय विभिन्न विशेषज्ञ अनुभूति राष्ट्र और समाज विषय सेमानक सुचिंतित विचार इत्यादि को जनमंगल उद्देश्य साक्षात्कार माध्यम ग्रहण करा जाई पारे। राजनीतिक समस्या आसिले विचारवंत प्रवीण राजनीतिज्ञ विचार एथिपाई उपयुक्त दिग्दर्शन प्रदान करिଥାଏ। शिक्षा समस्यार अभिन्न शिक्षाविद भाषा समस्यार प्रवीण भाषाविद अर्थनीतिक समस्यार विशिष्ट अर्थनीतिज्ञ विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या जनित समस्या ए विषय अभिज्ञ मानक सहित परामर्श पाई साक्षात्कार निया जाई पारे। साक्षात्कार ग्रहण करने ठारू एहार उपयुक्त प्रसारण हेउची अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। साक्षात्कार गुड़िक विभिन्न भाग में प्रसारित करा जाई पारे। प्रथमतः चलती समय छापा माध्यम वैद्युतिक माध्यम द्वारा साक्षात्कार उपस्थापन करा जाई पारे। दैनिक संवादपत्र मासिक पाक्षिक साप्ताहिक और सामयिक भाव में प्रकाश पाउथिबा पत्र पत्रिका गुड़िक माध्यम साक्षात्कार प्रसारण करा जाई पारे। यह सहित बेतार भली श्राव्य माध्यम दूरदर्शन भली दृश्य श्राव्य माध्यम द्वारा साक्षात्कार प्रसारित होई पारे। मात्र प्रति माध्यम पाई साक्षात्कार प्रसारण में भिन्न भिन्न व्यवस्था रीति और श्रृंखला रही। जेकोसी माध्यम पाई साक्षात्कार ग्रहण करा जिबा बेले टेप रेकर्डर व्यवहार करने निहाती जरूरी कारण एथिरे विशेषज्ञ साक्षात्कार रेकर्ड होई रही पारे। खबर कागज बा छापा माध्यम पाई विशेषज्ञ साक्षात्कार निहाती निया जाउथिला। साक्षात्कार पर सुविधा देखी टेप्रु शुणी ताहाकू कागज रे लिपिबद्ध करा जाए और परे एहाकू छापा जाए। मात्र श्राव्य माध्यम पाई साक्षात्कार निया जाउथिले
ଶୁଣି ଅନାବଶ୍ୟକ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ବାଦ୍ ଦେଇ ଏହାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ପାଇଁ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନା କରାଯିବା ସହିତ କେତେକ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଦୃଶ୍ୟ ରୂପ ଏହା ସହିତ ସଂଯୋଜିତ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥିର ଫଟୋ ଓ ଚଳମାନ ଫଟୋ ସଂଯୋଗ କରାଗଲେ ସାକ୍ଷାତକାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଏହା ବିଶେଷ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ନେବା ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଖିବା। ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ରହିଛି। ଯାହାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟର ଗଭୀର ପ୍ରବେଶ, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ବିଚାର କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସ୍ଥିର କରାଯାଏ। ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହୀତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରଦାତା ଓ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା, କୃତିତ୍ୱ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଧାରଣା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଓ ତାଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରିଛନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଓ ସ୍ଥାନରେ ସାକ୍ଷାତକାରକର୍ତ୍ତା ଯାଇ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଦରକାର। ନିଜ ସହିତ ଟେପ୍ରେକର୍ଡର କ୍ୟାମେରା, ଟିପାଖାନା, କଲମ ପ୍ରଭୃତି ସରଞ୍ଜାମ ନେବା ଏକାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସେ ଦେଖିଥିବା ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ବା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ମାନସିକତା ଯେପରି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ପାଇଲେ ବିବ୍ରତ ନ ହୋଇ ବରଂ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଇଚ୍ଛା କଲେ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିବା ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ସେ ଚାହିଁଲେ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଅଂଶରୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ବା ମଣ୍ଡନ କରାଯାଇପାରେ। ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ଅଣାଯାଏ। ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ ଦେଖିବା। ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଧରଣର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଏହି ଧରଣର ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଜୀବନର ଗତିଭଙ୍ଗୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନ ବା ଜୀବିକା ସହିତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସାବଧାନତା ଓ ସଚେତନତା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ କେତେଗୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନିଆଯାଇପାରେ, ଯଥା ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉଭୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଯିବା ଭଲ। ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଯିବା ବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରୁଚିକର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବରଣୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜାତ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ଜରୁରୀ। ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିଚାର କରି ସାକ୍ଷାତକାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଉଚିତ। ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ବେଳେ ଥଙ୍ଗମଙ୍ଗ ନ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ନିଜ ମତ ରଖି ସାକ୍ଷାତକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଇପାରେ। ଉତ୍ତର ଦେବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଭଲ। ଯଥାସମ୍ଭବ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣି ଭାବିଚିନ୍ତି ଯଥାସମ୍ଭବ ଛୋଟ ଉତ୍ତର ଦେବା ଉଚିତ। ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ରାଗ, କ୍ରୋଧ ଓ ବିରକ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ ଅତି ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଭଲ। ପ୍ରଶ୍ନର ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଏଡ଼ାଇ ଯିବା ଭଲ। ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଉପସ୍ଥିତମାନଙ୍କୁ
ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଆଶା ରଖିଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଆକର୍ଷଣୀୟ କଣ୍ଠସ୍ୱରର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ନିଜର ଆଚରଣ ଓ ଉଚ୍ଚାରଣରେ କାହାକୁ ବିରକ୍ତ ନ କରି ବରଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଜରୁରୀ। ସାକ୍ଷାତକାର କକ୍ଷ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ସମସ୍ତ କାଗଜାତ ଆଣି ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ବିଦାୟ ନିଆଯାଇପାରେ। ଜରୁରୀ ସାକ୍ଷାତକାର ଅନେକ ସମୟରେ କେତେକ ଜରୁରୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ କେତେଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଦଙ୍ଗା ପ୍ରଭୃତି ମାନବକୃତ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନୁରୋଧ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ଓ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଏ। ଫଳରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଚମତ୍କାର ଅଥବା ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଗୁଜବମାନ ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଏଥିପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କୌତୂହଳ, ଆଗ୍ରହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଓ ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ସାକ୍ଷାତକାର ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାର। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜ ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଅନେକ ଧରଣର ଅସାଧାରଣ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସାରଣ କରନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ ସମାଜର ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଇଥିବା କେତେକ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା, ଏପରି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ସ୍ଥାନ, ଘଟଣା ଘଟାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଜନଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଧରଣର ସାକ୍ଷାତକାର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ମାଓବାଦୀ ଓ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ମାନଙ୍କଠାରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଅଣାଯାଇ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ବିପଦସଂକୁଳ ସ୍ଥାନରୁ ଯାଇ ସାକ୍ଷାତକାର ନିଆଯାଏ। ବନ୍ୟା, କ୍ଳିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଭଳି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅସାଧାରଣ ସାକ୍ଷାତକାର। ବେଳେବେଳେ କେତେକ ଅତିପ୍ରଚାରିତ ଗୁଜବ, ଅତି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଘଟଣା ପ୍ରଭୃତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସର ଦୋଛକିରେ ଠିଆ କରାଇଥାଏ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅସାଧାରଣ ବା ବିଶେଷ ସାକ୍ଷାତକାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ଆମର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଭୃତି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଭାବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେବଳ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ସାକ୍ଷାତକାର ଅନେକ ବର୍ଷ ବିଶେଷ ରହଣି ପରେ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଭେଟିବା, ନିଜର ବନ୍ଧୁ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଦେଖା କରିବା ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର କେତୋଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସାରସ୍ୱତ ସାକ୍ଷାତକାର। କେତେକ କବି, ସାହିତ୍ୟିକ, ଲେଖକ, ନାଟ୍ୟକାର, ଉପନ୍ୟାସକାର, କଥାକାର ପ୍ରଭୃତି ସାହିତ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରୁଥିବା କୃତି ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୃତି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରେ। ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ସେମାନଙ୍କ ସୃଜନ ଅଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ
ଆକଳିତ ହୋଇପାରେ। ଏ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାର ନବୀନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକତର ଭାବରେ ସୃଜନ ମନସ୍କ କରିବାରେ ସହାୟକ କରିପାରେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବିଚାର କରି ବସିଲେ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଭୂମିକା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ। ସାକ୍ଷାତକାର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ତଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ ବୋଲି ସହଜରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଠି ଥିଲା ଆମର ସାକ୍ଷାତକାର ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ପଢ଼ିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ 3 ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ତ ନିହାତି ଏଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ନିହାତି ପଢ଼ିକି ଯିବେ। ତ ତମର ପେପର୍ 13 ଏବଂ 14 ପେପର୍ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ପେପର୍। ତ ଆପଣମାନେ ତ ତାହା ଦିହରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପେପର୍ ନେଇକି ଯିବେ ନିହାତି। ତ ନିହାତି ପଢ଼ିକରି ଯାଇଥିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିହାତି କହିପାରିବେ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବି ସହଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ରହୁଛି, ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖାହବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।